सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सौवसाहुणं येसो पञ्चनमो यारो सौवपावपणासनो मङ्गलाणञ्च सर्वेसिं पडमं हवै मङ्गलं पडमं हवै मङ्गलं। जोड़ो पंच परमेश्वरी भगवान की, जोड़ो 24 तीर्थंकर भगवान की, जोड़ो देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की जय, जबरो देवादेव श्री वासुपूज्य भगवान की जय, जबरो देवादेव वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगणौघ प्रक्षालित सकलभूतलमलकलङ्का मुनिभिरुपासिततीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरमगुरुवे नमः। परम्पराचार्यगुरुवे नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भाव्यजीवमनप्रतिबोधकारकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री पाण्डवपुराणनामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तारः सर्वज्ञदेवः तदुत्तरग्रन्थकर्तारः गणधरदेवः प्रतिगणधरदेवास्तेषां वचनानुसारम् आसाद्य आचार्यशिवचन्द्रविरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुण्डाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु। वीरिरवं समाकर्ण्य नृपाः सर्वे रणोत्सुकाः नटद्भटकरास्फोटचटुलाहावनिष्ठुराः नागाः समन्तास्तन्नद्धाश्चेलुः प्रागचलोपमाः सङ्ग्रामाब्धेस्तरङ्गाभास्तुरङ्गस्तु सगर्वकाः चक्रचीत्कारसञ्चारा रथाश्चेलुः सवाजिनः चण्डकोदण्डकुण्ठासी करास्तधनुं पत्तयः गजं विजयघोषाख्या मर्ककीर्तिः सुकीर्तिता समारोह्य चचाल्हासा सावकम्पनद्रुपं प्रति। बेरी के शब्द को सुनकर सभी राजगण युद्ध के लिए उत्सुक हो उठे और चलते हुए बटों के हाथों के चंचल शब्दों के द्वारा अपनी निठुरता दिखलाने लगे। ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಶಂಖವನ್ನು ಉದ್ದ ಯುದ್ಧದ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ರಾಜರುಗಳು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ, ಈ ಯಾವಾಗಲೂ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯಲ್ಲ, ದಿನಾ ಕತ್ತಿ ವರ್ಷೆ ಅದು ಇದು ಮಾಡಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯುದ್ಧ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಉತ್ಸಾಹ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತಂತೆ. ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ತು ಇವತ್ತು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಭಟರುಗಳು ಕೂಡ ಚಂಚಲ ಅಂದರೆ ಅವರು ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ವೀರ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಷ್ಠುರವಾಗಿರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ನಿಷ್ಠುರರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಇವರು ಯಾರನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಂದು ಹಾಕಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಸಬ್ ಸೇನಾ ತಯಾರು ಹೋಕರ್ ಕ್ರಮ ಸೆ ಚಲನೆ ಲಗೆ. ಎಲ್ಲ ಸೈನ್ಯವು ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿತು. सबसे आगे पर्वत के बराबर ऊंचे और सजे हुए हाथी चले जाते थे. ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮೊದಲು ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದಂಥ ಎತ್ತರವಾದಂತಹ ಉನ್ನತವಾದಂತಹ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆನೆಗಳ साल नड़ीती. हाथियों के पीछे युद्ध समुद्र की तरंगों की तरह चंचल और पालान आदि से सुशोभित घोड़े चलते थे. आ आनेಗಳ ಹಿಂದೆ
ಜೀನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿರೋ ಫಲಾನ ಅಂದರೆ ಜೀನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಹಂಗೆಲ್ಲ ತಯಾರಾದಂತಹ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದಂಥ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ವಿಶಾಲವಾದಂತಹ ಏನು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಕುದುರೆಗಳ ಸಾಲು. ಮೊದಲ ಆನೆ, ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಕುದುರೆ. घोड़ों के पीछे चीत्कार शब्द करते हुए रथ और उनके बाद पयाಡೆ ಗಣ ಚಲ್ತೆ थे. ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಆ ಕುದುರೆಗಳ ಹಿಂದೆ ರಥಗಳು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ಅದರ ಹಿಂದೆ ಪೇದೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದರು. ಪಯಾದೋं के हाथों में भांति भांति के हथियार थे. ಆ ಪೇದೆಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಕೈಲಿ ಖಡ್ಗ, ಒಬ್ಬರ ಕೈಲಿ ಬರ್ಚಿ, ಒಬ್ಬರ ಕೈಲಿ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣ, ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಆಯುಧಗಳು, ಗದೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. किसी के हाथ में दंड था, कोई धनुष और कोई भाला लिए था. एवं किसी के हाथ में तलवार थी. ಈಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಖಡ್ಗ, ಭಾಲೆ, ಇದು ಧನುಷ್ಯ, ದಂಡ ಅಂದರೆ ಗದೆ ಥರ ಇರುತ್ತದು. इस प्रकार सेना के साथ अर्क कीर्ति विजय घोष नाम हाथी पर सवार होकर अकंपन महाराज पर ಚढ़ा. ಹೀಗೆ ಅರ್ಕಕೀರ್ತಿಯು ವಿಜಯಘೋಷ ಅನ್ನುವಂಥ ಆನೆ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಸೈನ್ಯ ಸಹಿತವಾಗಿ ಅಕಂಪನ ರಾಜನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದ. ಅಕಂಪನಂದೇ ಮಗಳವಳು ಸುಲೋಚನಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೊರಟ. ಶುತ್ವಾ ವಾರ್ತಮಿಮಾಂ ಭೂಪ ಆಲೋಚ್ಯ ಸಚಿವೈ ಸಹ ಅರ್ಕಕೀರ್ತಿಂ ಸಮಾದಿಕ್ಷದ್ ಧೂತಂ ಸಾ ಪ್ರಾಪ್ಯ ತಂ ಜಗೌ. ತವಾರ್ಕಕೀರ್ತೆ ಕಿಂ ಯುಕ್ತಮೇವಂ ಸೀಮಾತಿಲಂಘನಂ ಪ್ರಸೀದ ಚಕ್ರಿಪುತ್ರ ತ್ವಂ ತನ್ಮಾ कार्षिर्मृषागमम. कहते अकंपन ने जब इस समाचार को सुना तब मंत्रियों से सलाह कर अर्ककीर्ति के पास एक दूत भेजा. ಯಾವಾಗ ಅರ್ಕಕೀರ್ತಿಗೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅರ್ಕಕೀರ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಕಂಪನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಆಗ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಜೊತೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅವನು ದೂತನನ್ನು ಅರ್ಕಕೀರ್ತಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. दूत ने जाकर अर्ककीर्ति से कहा, हे कुमार, इस तरफ मान मर्यादा को लांघना आपकी शोभा नहीं देती. ಈ ರೀತಿ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಸ್ವಯಂವರದೊಂದು ಮರ್ಯಾದೆ ಇದೆ, ಅದು ಸ್ವಯಂವರ ಸಭೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿ ಅವನಿಗಿಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ಅವಳು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀನು ಮರ್ಯಾದೆನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡೋದು ನಿಮಗೆ ಶೋಭೆ ತರೋದಿಲ್ಲ. हे ಚಕ್ರಿಪುತ್ರ, ಎಲೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಮಗನೇ, ಆ ಪರಂಜ್ಕೋ ಚೋಡ್ಕರ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಹೋಯೆ. ನೀವು ಕೋಪವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಸನ್ನರಾಗಿ ವ್ಯರ್ಥ ಜಗಳ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಜಗಳ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಜಹಾ ತಕ್ ಬನ್ ಸಕಾ ದೂತನೆ ಬಹುತ್ ಕುಚ್ ನಮ್ರ ನಿವೇದನೆ. ಎಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಅಷ್ಟು ಬಹಳ ವಿನಯದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ. पर जब अर्ककीर्ति पर इसका कोई कुछ भी असर ना हुआ तब लाचार हो वापस लौट आया और उसने जैसा का तैसा सब हाल कंपन महाराज को सुना दिया. ಅವನು ಯಾವಾಗ ಏನು ಹೇಳಿದರೂ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅರ್ಕಕೀರ್ತಿ, ಆವಾಗ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಆ ಕಂಪನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ದ. ಶೃಂಖಲಾಲಿಂಗನೋದ್ಯುಕ್ತಂ ಮಿಧಾನೀಮಿವ ವಾನರಂ ಭದ್ವಾನೇಶ್ಯೇ ಕುಮಾರಂ ತಂ ಪರಧಾರಾಭಿಲಾಷಿಣಂ ಯುಕ್ತ್ವಾ ಸಾ ಜಯೋ ಮೇಘಕುಮಾರ ವಿಜಯಾರ್ಜಿತಂ मेघघोषाभिधाम्भेरीं दापयामास सत्वरम. वह सब सुनकर जैन ने कहा कि कोई फिक्र की बात नहीं है, ಯಾರು ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಜಯ ಹೇಳ್ದ. मैं उस परस्त्री लंपट को सांकल से पकड़ने के लिए तैयार हुए बंदर की भांति 1 मिनट में ही बांध दूंगा. ಆ ಪರಸ್ತ್ರೀ ಲಂಪಟ, ಹೌದು, ಅವಳು ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಒರೆಸಿದಾಳೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವಳು ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ವಸ್ತು ಅವಳನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಯಾರು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಅವನು ಪರಸ್ತ್ರೀನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಪರಸ್ತ್ರೀ ಲಂಪಟನ್ನು ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಮಂಗ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬಂದರಿಯದ ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಒಂದುಗಳಿಗೆ ಹಿಡ್ಕೊ. ಇಸ್ಕೆ ಬಾದ್ ಜೈನಿ ವಹ ಮೇಘಘೋಷ ನಾಮ್ ಬೇರಿ ಬಜ್ವೆ. ಅವನ ಹತ್ರ ಮೇಘಘೋಷ ಅಂತ ಒಂದು ಬೇರಿ ಇತ್ತು, ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ತಮಟೆ ಥರ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಭಾರಿಸ್ದ. जिसको कि उन्होंने मेघकुमार को जीत कर प्राप्त. ಇದನ್ನು ಮೇಘಕುಮಾರ ಅನ್ನುವಂಥ ರಾಜನನ್ನು ಗೆದ್ದು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ತಾತ್ಪರ್ಯ है कि इधर से जयकुमार ने भी युद्ध की घोषणा कर. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಜಯಕುಮಾರನು ಯುದ್ಧದ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ. ತಚ್ಚಬ್ದಾಕರ್ಣನಾತ್ ಸರ್ವೇ घोरनिथार्णवसन्निभाः दन्तावला मदेन्हेवोत्तुङ्गाश्चेलुग्मन्दिष्णवः कनन्तः कुं
स्वनन्तश्च वायुवेगा सुवाजिनः पूर्णसर्वायुधरथाः प्रनृत्यध्वज बाहवः। बेरी के शब्द को सुनते ही जयकुमार की सेना भी चल पड़ी। ಜಯಕುಮಾರನ ಧ್ವನಿ ಬೇರಿಯ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ जयकुमार सैन्यनो तैयार है। लहराता हुए समुद्र की भांति मत वाले हाथी चलते हुए ऐसे जान पड़ते थे मानो मद से घूमते हैं एवं पृथ्वी को अपनी टापों के द्वारा खोदते और हिंसते हुए वायु के वेग की भांति चंचल शीघ्रगामी घोड़े और सभी हथियारों से भरपूर रथ समूह चलने लगे। रथों के ऊपर ध्वजाएं फहराती थी जिनसे ऐसा जान पड़ता था कि मानो वे और मनुष्यों को युद्ध के लिए ही बुलाती है। इसी तरह प्यादे गण भी आमोद प्रमोद के साथ युद्ध स्थान में पहुँचने को उद्यत हो गई। उस समय वहाँ की स्त्रियाँ भी बटों का काम करती थी। ಬೇರೆಯ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಿ ಜಯಕುಮಾರನ ಸೇನೆಯು ಸಿದ್ಧ ಆಯಿತು. ಅದು ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತಿತ್ತಂದರೆ ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆ ಹರಿದು ಬರ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಲಹರಕ್ಕೆ ತಹರ ಬಾಂತಿ ಮತ್ತವಾಲೆ ಅಂದರೆ ಮದೋನ್ಮತ್ತವಾದಂತಹ ಆನೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇರೋ ಹಾಗೆ. ಆಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳ ಕುದುರೆಗಳು ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಟ್ ಟಪ್ 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 ಟಮ್ ಶಬ್ದ ಅದು ಶಬ್ದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವು ನೆಲವನ್ನು ಅಗಿತಾ ಇವೆಯೇನೋ ಅನ್ನೋ ಥರ ಶಬ್ದ ಮಾಡ್ತಾ ಹಿಂಸೆ ಕುದುರೆಗಳು ಅವುಗಳ ಶಬ್ದ ಮಾಡ್ತಾರ ಆ ಥರ ಶಬ್ದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಹಳ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಕುದುರೆಗಳು ನಡೀತಾಯಿತ್ತು. ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಂತಹ ರಥಗಳು ಸಾಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಪೇದೆಗಳು ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ಯುದ್ಧಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೊರಟಿದ್ರು. ಪದಾಟಃ ಪರಂ ಪ್ರೀತ್ಯಾ ಪ್ರೇತುಸ್ತಯುಗಂ ಪ್ರತಿ ಯೋಷಿತೋಪ್ಯಭಟಾರ್ಯಂತ ತತ್ರ ಕಾ ವರ್ಣನಾ ಪರಾಂ. ಅಕಂಪೋಕಂಪನೋ ಘಟಿಂ ಸಂಯುಗೇ ಕಂಪಯನ್ಯಯೋ ಸೂರ್ಯಮಿತ್ರ ಸುಕೇತುಶ್ಚ ಜಯವರ್ಮಾರ್ತಶ್ರೀಧರಃ ದೇವಕೀರ್ತಿಶ್ಚ ಮುಕುಟಬದ್ಧಾ ಜಗ್ಮುರ್ಜಯಂ ಪ್ರತಿ ನಾಥಸೋಮಾನ್ವಯಾಶ್ಚಾನ್ಯೇ ಗೋಪಾಸ್ತಂ ಪರಿವಾವ್ರಿರೇಂ. ಮೇಘಪ್ರಭೋರ್ಧವಿದ್ಯೇಶೌರ್ವಿದ್ಯಾಧೀಶಸ್ತಮಾಸತತ್ ವಿರಚ್ಯ ಮಕರವ್ಯೂಹಂ रेजे मेघस्वरस्तदा. वहाँ का और क्या वर्णन किया जा सकता है. ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಣನೆನೇ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಮಾಡೋದು. अपनी सेना को तो साथ लेकर स्वयं अकंप और वैरियों को तर कंपाने वाले अकंपन भी युद्धस्थल में शत्रु से जा बिड़े. ಆಗ ಜಯ ತನ್ನ ಅಳಿಯನ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಕಂಪನನು ಕೂಡ ತನ್ನ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಸೇರಿಕೊಂಡ. ಅವನ ಜೊತೆ ಉಸಿ ಸಮಯ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೂರ್ಯಮಿತ್ರ, ಸುಕೇತು, ಜಯವರ್ಮ, ಶ್ರೀಧರ ಮತ್ತು ದೇವಕೀರ್ತಿ ಮೊದಲ ಮುಕುಟಬದ್ಧ ರಾಜರು ಕೂಡ ನಾಥವಂಶಿ ಸೋಮವಂಶಿ ರಾಜ ಜೈ ಚಾವಿಗೆ ಜೈನ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದು ಜಯಕುಮಾರನ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರು. इनके सिवा अर्ध विद्येशों को साथ लेकर मेघप्रभ नाम विद्याधर भी जय की सहायता किया आया. ಮೇಘಪ್ರಭ ಅನ್ನುವಂಥ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾಧರ ರಾಜನು ಕೂಡ ತನ್ನ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ. ತಾತ್ಪರ್ಯ ಕಿ ಜೈ ಕಾ ಪಕ್ಷ ಬಿ ಬಹುತ್ ಪ್ರಬಲ ತಾ. ಈ ಕಡೆ ಜಯನ ಪಕ್ಷನೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಪ್ರಬಲವಾಗಿತ್ತು. ಇಸ್ ವಕ್ತ ಮೇಘೇಶ್ವರ್ ಜೈನೆ ಮಕರವ್ಯೂಹ ಮಕರವ್ಯೂಹ ಅಂದರೆ ಮೊಸಳೆ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಅದೊಂದು ಇದಿರುತ್ತೆ, ಪದ್ಧತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಕಾರ ಅದನ್ನು ಮೊಸಳೆ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾನೆ. ಜಿಸ್ಕಿ ಉಸ್ಕಿ ಅಪೂರ್ವ ಹಿ ಶೋಭಾ ಹೋಗಲಿ. ಅದರಿಂದ ಆ ಸೈನ್ಯ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಚಕ್ರವ್ಯೂಹಂ ವಿರಚ್ಚಾಶು ಸೋರ್ಕಕೀರ್ತಿರ್ಜಯಚಲಂ ಸುನಮಿತ್ ಪ್ರಮುಖಾಃ ಕೇಟಾಸ್ತಾಕ್ಷ್ಯಾವ್ಯೂಹ ಮರೀರಚಂ ಅಷ್ಟಚಂದ್ರಾ ಖಗಾಶ್ಚಕ್ರೇತ್ಪುತ್ರಂ ಚ ಪರಿವರ್ವಿರೆ ತಥೋ ಭಟಾ ಭಟೈಃ ಸಾರ್ಧಂ ಯೋ ಯುಧ್ಯಂತೆ ರಣಾಂಗಣೇ.
यह देख अर्ककीर्ति ने चक्रव्यूह की रचना की और जय के मकरव्यूह को भेद डाला। इसके बाद सुनमी आदि विद्याधरों ने जो अर्ककीर्ति के पक्ष में थे तर्कव्यूह की रचना की। इसी समय अष्टचंद्र आदि विद्याधर लोग भी अर्ककीर्ति की ओर आ पहुँचे। रणस्थल में एक दूसरे योद्धाओं के साथ प्रचंड होने लगा। ಒಬ್ಬರು ಇವರು ಮಕರವ್ಯೂಹ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರು ಚಕ್ರವ್ಯೂಹ ಮಾಡಿರು, ಅವ್ರು ಚಕ್ರವ್ಯೂಹ ಮಾಡಿದರೆ ಇವರು ತಕ್ಷವ್ಯೂಹ ಮಾಡಿರು. ಹೀಗೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದನ್ನು ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿರುವ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಕಕೀರ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಅಷ್ಟಚಂದ್ರ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಿನ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾಧರನು ಸೇರಿಕೊಂಡ. ವಿಪಕ್ಷಹೃದಯಂ ಭಿದ್ವಾ ಶರಸ್ತೇಷಾಂ ಷಣ್ತಿಥಾ ದಂಡಾದಂಡಿ ಬಟಾಭೇಜು ಖಡ್ಗಾ ಖಡ್ಗಿ ಕಛಾ ಕಚಿ ಕುಂತಾ ಕುಂತಿ ತಯೋರ್ಯುದ್ಧಂ ಗದಾ ಗದಿ ಶರಾಶರಿ ಮುಷಲಾ ಮುಷಲಿ क्षिप्रम हलाहली शिलाशिली दोनों ओर के बाण शत्रुओं के हृदय को भेदने लगे. ಎರಡೂ ಕಡೆಯ ಬಾಣಗಳು ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರ ಶತ್ರುಗಳ ಹೃದಯವನ್ನು ಭೇದಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿತು. ಯೋದ್ಧಾವನ್ನೇ ದಂಡ ತಲವಾರು ಅಂದರೆ ಖಡ್ಗ, ಭಾಲು ಭಾಲ, ಗದ ಗದೆ, ಶರ ಅಂದರೆ ಬಾಣ, ಮೂಸಲ ಅಂದರೆ ಒನಕೆ ಥರದ್ದು, ಹಲ ಅಂದರೆ ನೇಗಿಲ ಥರದ್ದು, ಶಿಲಾ ಕಲ್ಲುಗಳು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೇಜ್ತಾನಿಕೆ ದ್ವಾರ ಕೂಭಿ ಗುಮಾ ಭಾಳ ಘೋರ ಯುದ್ಧ ಆಯಿತು. ಇಶಿಖಾಶ್ಚಾರ್ಕಕೀರ್ತಿನಾಂ ಜ್ವಲಜ್ವಾಲಾ ಶಿಖೋಪಮಾಃ ಜಯಾನಾಂ ಯೋಧಮುಖ್ಯಾನಾಂ ವಿಬಿರ್ದುರ್ಹೃದಯಾನಿ ವೈ ವಿಲೋಕ್ಯ ಸ್ವಬಲಂ ಕ್ಷಿಪ್ತಂ ಸ ತದಾ ಸಾನುಜೋಜಯಃ ವಜ್ರಕಾಂಡಂ ಧನುರ್ಲಾಟ್ವಾ ಸಮಾರೇಭೆ ಮಹಾಹವಂ ವಾದಿನೇಮಾ ಜಯೇನೋಚ್ಚೈ ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ಕೀರ್ತಿಂ ಜಿಗೃಕ್ಷುಣಾ प्रतिपक्ष प्रतिक्षिप्तः शस्त्रैर्जिगिष्णुनां केचराः क्षिप्रं क्षिपन्ति गगने गताः विजयुद्धर्ग्रहाग्रस्था बेजु संगरम. इधर अर्ककीर्ति ने जलती हुई आग की शिखा के समान तीक्ष्ण बाणों के द्वारा शत्रुदल के वीरों के हृदयों को छेद भेद डाला. अर्ककीर्ति ಏನು ಮಾಡ್ದ, ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಸುರಿತಾ ಇರುವಂತಹ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಶತ್ರುವಿನ ಹೃದಯವನ್ನು ಸೀಳ್ತಾ ಇದ್ದ. जिसको देखकर जयकुमार ने अपने छोटे भाइयों के साथ ले ವಜ್ರಕಾಂಡ ಧನುಷ್ के द्वारा ಭೀಷಣ ಯುದ್ಧ ಕಿಯ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಜಯಕುಮಾರ್ ತನ್ನ ಸಹೋದರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ವಜ್ರಕಾಂಡ ಅನ್ನುವಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಧನುಷದಿಂದ ಘೋರ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ. थोड़ी सी देर में शत्रुदल के वीरों को शस्त्र प्रहार द्वारा तहस नहस कर दिया. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ಜಯಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನೂ ಉಳಿಬಾರ್ದು आ तरह युद्ध माड़ा. जिस तरह कीर्ति और विजय का अभिलाषी वादी शास्त्री की युक्तियों द्वारा प्रतिवादी को परास्त कर देता है, ಹೇಗೆ ಕೀರ್ತಿ ಮತ್ತು ವಿಜಯವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಇರುವಂಥವನು ಶಾಸ್ತ್ರ ಕಿ ಯುಕ್ತಿಯೋ ಸೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದರೋ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಹಳ ಉಪಾಯದಿಂದ ಪ್ರತಿವಾದಿಯನ್ನು ಪರಾಸ್ತಗೊಳಿಸ್ತಾನೆ. ಆ ರೀತಿ ಜಯಕುಮಾರ ಶತ್ರುವನ್ನು ಪರಾಸ್ತಗೊಳಿಸ್ತಾ. इसके बाद आकाश में जाकर जय के पक्ष के विद्याधरों ने शत्रु पक्ष के विद्याधरों का खूब ही तिरस्कार किया. ಈ ಕಡೆ ಜಯಕುಮಾರನ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ವಿದ್ಯಾಧರರು ಅರ್ಕಕೀರ್ತಿ ಪಕ್ಷದ ವಿದ್ಯಾಧರರ ಜೊತೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸೋಲಿಸಿದರು. और वे विद्या युद्ध के अभिमान से हमेशा के लिए युद्ध की प्रतिज्ञा करने लगे. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಸಮವೇಗೈ ಸಮಂ ಹುಕ್ತೈರ್ಭಾಣೈರ್ಗಗನಭೂಚರೈ ಅಭ್ರೇನ್ಯೋನ್ಯಮುಖಾಲಗ್ನೈ ಸ್ಥಿತಂ ಕತಿಪೈಕ್ಷಣಾನ್ ಸಾನುಜೋಥಾ ಜಯಸ್ಥಾವಧಾವಿಃ ಕೃತ್ಯ ಯಮಾಕೃತಿಂ ಹಮ್ಮಯಾರೋಹ್ಯ ಪಂಚಾಸ್ಯಮಿವ ಯೋದ್ಧುಂ ಸಮುದ್ಯಕೌ ಜಯಂತಂ ತೇ ಜಯಂ ಮೀಕ್ಷಾ ಸಮಂ ಪೀತೂರಣೋದ್ಯತಾಃ ಸರ್ವೇಪಿ ಯುದ್ಧಶೌಂಡೀರ್ಃ ಅಭ್ಯಗ್ನಿಶಲಭಾಯತಾಂ ಲಂಘಯಿತ್ವಾ ಗಜಾನೀಕಂ ಕುಮಾರೋ ಜಯಮಾರುಣಾತ್.
विजयार्धगजाधीशं जय आरोह्य युद्धवान् अरिञ्जयाख्यमारोह्य रथं श्वेताश्वयोजितं गृहीत्वा वज्रकाण्डं च दत्तं यच्चक्रिणाद्वयं वन्दिवृन्देन संस्तुत्य समुत्थाप्य महाध्वजम् अर्ककीर्तिर्जयं लेभे जयलक्ष्मीसमुत्सुकः जयोज्जास्फालनं कृत्वा कृतान्तसमविक्रमः गजानां भीषणस्तास्तौ दिशामाभ्यारहमन्त्रमन्दम् जयोऽपि शरसङ्घातैरर्ककीर्तिं गतप्रभं चक्रे घनाघनशौर्यं यथा विगतरश्मिकम् अर्चैत्सिच्छत्रमस्त्राणि ध्वजं च दुर्जयो जयः अर्ककीर्तिर्महोयुद्धं दैत्यं हतः वान् हतिकोविदः अष्टचन्द्रास्तथागत्य जयाश्रेष्ठं न्यभारयन् भुजबलाबल्यादयोभिर्योद्धुं हेमांगदं वृषा। उन्होंने कहा कि हम हमेशा तुम लोगों से युद्ध करने को तैयार हैं, कभी पीछा पैर देने वाले नहीं। ನಾವು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡೋರಲ್ಲ, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋರೆ। इस वक्त नीचे से भूमि गोचरी और ऊपर से विद्याधर लोग बराबर बल से बाणों को छोड़ रहे थे। ಕೆಳಗಡೆ ಭೂಮಿ ಗೋಚರಿ ನಮ್ಮಂಥ ಮನುಷ್ಯರು, ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟಿದವರು, ಮೇಲ್ಗಡೆ ವಿದ್ಯಾಧರರು, ವಿಜಯಾರ್ಧ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾಧರರು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು। इससे वे नीचे में ही एक दूसरे के मुंह से टकरा कर रह जाते थे, किसी को हानि नहीं पहुंचा पाते थे। उनके विद्याबल का यह एक नमूना है। इसके बाद जय कुमार ने भाइयों सहित यम का रूप बनाया और वे सब के सब घोड़ों पर चढ़कर सिंह की तरह शार्दूल के साथ युद्ध करने लगे, ಶತ್ರುದಳ के साथ युद्ध करने लगे। ಆಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟವಂತ ಅವನಿಗೆ ಜಯಕುಮಾರಂಗೆ ಮುಗಿಯೋದಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮದ್ರ ಜೊತೆ ಇದು ಮಾಡಿ ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ सिंह ಜೊತೆ ಶಾರ್ದೂಲ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋಗಿದ್ವ। ಈ समय जय की जीत होने लगी। ಇವಾಗ ಜಯನಿಗೆ जय ಸಿಗೋದು ಸರ್। जिसको देखकर और सभी युद्ध कुशल वीर उन पर एकदम टूट पड़े। ಅವನು ಗೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ ಸುಮಾರು ಜನ 10 ಜನ ಒಬ್ಬನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದರು। जिस तरह से आग पर पतंगे एकदम ಆಗಿರ್ತೆ, ಬೆಂಕಿಗೆ ಬಂದು पतंगा ಬೀಳುತ್ತಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಬಂದು। इसके बाद हाथियों की सेना को लागकर अर्ककीर्ति जय के ऊपर आक्रमण किया। ಆಗ ಆನೆ ಮೇಲಿಂದ ಇದು ಮಾಡಿ जयन ಮೇಲೆ आक्रमण। जय ने भी विजयार्ध नाम के गजोत्तम पर सवार हो उसके साथ युद्ध आरंभ किया। ಮತ್ತೆ ಅವನು ಕುದುರೆ ಬಿಟ್ಟು ವಿಜಯಾರ್ಧವನ್ನ ಅಂತ ಹೆಸರಿನ ಆನೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು जयकुमार युद्ध ಮಾಡಿದ। चक्रवर्ती ने अर्ककीर्ति को 2 वस्तुएं दी थी। चक्रवर्ती अर्ककीर्तिಗೆ 2 वस्तु ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ। एक वज्रदंड धनुष और दूसरा सफ़ेद घोड़ों वाला रथ। ಒಂದು वज्रदंड धनुष, ಇನ್ನೊಂದು बिड़ी रथ। इस समय अर्ककीर्ति ने इन दोनों से काम लिया। इधेरडूनू उत्तम। जयलक्ष्मी को पाने के लिए उत्सुक अर्ककीर्ति के कुछ विजय चिन्ह दिखने लगे। उसने विजय की ध्वजा सी फहरा दी। ಅವನು ಚೂರು ನಾ ಗೆಲ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ತಕ್ಷಣ ಗೆದ್ದೀನಿ, यह देख बंदी जन आकर उनकी स्तुति करने लगे। ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ಲಕ್ಕೆ जयकार अर्ककीर्ति जय। अर्ककीर्ति विजय होते ही देख यम के तुल पराक्रमी जय ने वज्रकांड धनुष द्वारा बाकी बातों में दिग्गजों की मद को नष्ट कर बाणों के समूह द्वारा अर्ककीर्ति को प्रभा रहित कर दिया। जिस तरह मेघमाला सूरज को तेज रहित कर देते, ಹೇಗೆ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಮೋಡಗಳು ಶಕ್ತಿಹೀನ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಮೇಘ ಮಾಡ್ದ ಅವನು ಮತ್ತೆ ವಜ್ರದಂಡ ಕೋಶವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ अर्ककीर्तिಯನ್ನು ಕೂಡ ಗೆದ್ದ। जय ने अर्ककीर्ति के शस्त्र, ध्वजा, छत्र, चमर आदि सभी राजचिन्ह बेच डाले और साथ में ही उसकी उद्धतता का भी इलाज कर दिया। ಅವನ ಅಹಂಕಾರ ಪಡ್ತಿದ್ನಲ್ಲ, ಆ ಅಹಂಕಾರಕ್ಕೂ ಅವನ ಛತ್ರ ಶಸ್ತ್ರ ಮುರಿದು ಹಾಕ್ದ, ಧ್ವಜ ಮುರಿದು ಹಾಕ್ದ, ಚಾಮರ ಕಿತ್ತಾಕ್ದ, ಆಮೇಲೆ ರಾಜಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಿತ್ತಾಕ್ದ, ರಥ ಮುರಿದ, ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮುರಿದು ಅವನ ಅಹಂಕಾರನ ಮುರಿದ। यह देखकर अष्टचंद्र वगैरह राजे रणकोविद जय के इष्ट का विघात करने को तैयार हुए, परंतु वे उसका भाल भी बांका न कर सके। ಇನ್ನು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾಧರರು ಏನಿದ್ರು अर्ककीर्ति ಜೊತೆ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ अर्ककीर्ति ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ ಆಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದರು, ಆದರೆ ಅವರು
ಒಂದು ಕೂದಲನ್ನು ಅಲ್ಲಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಜಯಂದು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸಭ್ರಾತಾರಂ ಹರಿವ್ಯೂಹಂ ಹರಿವ್ಯೂಹಾಯಿವಾಪರೇ ಸ್ವಾನುಜೋನಂತಸೇನೋಪಿ ಪ್ರಾಪಾಮೇಘಸ್ವರಾನುಜಾನ್ ಅನ್ಯೋನ್ಯಂ ಚ ತಯೋರ್ಭೂಪಾಃ ಕೋಪಕಂಪಿತವಿಗ್ರಹಃ ಅಭಿಪ್ಪೇತುರ್ಜಯೋ ಮೇದ್ದುಂ ಸನ್ನದ್ಧೋ रोषमानसः। उधर भुजबली आदि राजा हेमांगन के साथ लड़ने को तैयार हुए। वे ऐसे जान पड़ते थे मानो सिंहों का समूह ही है, और हेमांगन के भाई वगैरह जो सिंह की तरह लड़ने को तैयार थे उनसे लड़ने को आए। ये अपने छोटे भाइयों को साथ लिए हुए अनंतसेन आया और जय के भाइयों के साथ आ भिड़ा। दोनों पक्ष के राजाओं में खूब ही लड़ाई हुई। क्रोध के मारे दोनों पक्ष के राजा कांपते थे। यह सब हाल देखकर जय को खूब ही रोष आया और वो एकदम उन पर टूट पड़ा। इन कड़े ಹೇಮಂಗದ ಯಾರು ಅಕಂಪನನ ತಮ್ಮ ಅವನ ಮೇಲೆ ಅರ್ಕಕೀರ್ತಿ ಕಡೆಯವ್ರು ಬಂದು ಬಿದ್ದರು. ಆಮೇಲೆ ಜಯನ ತಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅನಂತಸೇನ ಅನ್ನೋನು ಬಂದು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ. ಇನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅವನಿಗೆ ರೋಷ ಉಂಟು. ಆಗ ಜಯಕಿತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮಿತ್ರಾನುರಾಗಸುರೋ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ವಿಷ್ಟರಾ ಕಂಪಟೋ ಜಯಂ ನಾಗಪಾಶಂ ಶರಂ चार्दचंद्रम दत्वा गतोप्यसौ। जय की पुण्य प्रताप से इसी समय उस नागकुमार का, जिसका कि पहले जिक्र आ चुका है, आसन डगमगाने लगा, जिससे उसने जय के संकट को जान लिया। वह उसी वक्त आया और जय को नागपाश और अर्धचंद्र शर देकर चला गया। ಇವನ್ ನಾಗ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೊಲ್ಲಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮೋಂಕಾರ ಮಂತ್ರ ಕೇಳಿ ನಾಗಕುಮಾರ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಜೀವ ಅವನದ ಆಸನ ಕಂಪಾಯ ಆಯಿತು. ಆವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಜಯಕುಮಾರ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಆಗ ಕರಿದಲೇನೆ ಬಂದು ನಾಗಕುಮಾರ ನಾಗಪಾಶ ಮತ್ತು ಅರ್ಧಚಂದ್ರ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಆಯುಧಗಳನ್ನು, ವಿಶೇಷ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಜಯಕುಮಾರನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋದ. ಕೌರವೋ ಭಾಣ್ಣಮಾಧಾಯ ವಜ್ರಕಾಂಡೇ ನ್ಯಯೋಜಯತ್ ರಥಾನಥಾಷ್ಟಭಂಡ್ರಾಣಾಂ ಸಸಾರಥಿ ನಭಸ್ಮಯತ್ ಛಿನ್ನದಂತಕರೋ ಹಸ್ತೀವ ಯಮೋಪಹೃತಾಯುಧಃ ಭಗ್ನಮಾನ ಕುಮಾರೋಸ್ಥಾದ್ದಿ ಕಷ್ಟಂ ಚೇಷ್ಟಿತಂ ವಿದೇಹಿ ವಿದಿಗ್ನೋ ವಿಧಿವತ್ ಪುತ್ರಂ ಚಕ್ರಿಣಃ ಸಮಜಿಗೃಹತ್ ತಸ್ಯಾಪ್ಯಾಸೀದವಸ್ತೆ ಯಮೋನ್ಮಾರ್ಗಃ ಕಂ ನ ಪೀಡಯೇತ್ ಪತದ್ಭಾಸ್ಕರಸಂಖಾಶಾಮರ್ಕಕೀರ್ತಿಂ ಗತಾಯುಧಂ ಸ್ವರತೆ ಸ್ಥಾಪಯಿತ್ವಾ ಸ ಆರುರೋಹಂ ವಿಪಂ ಸ್ವಯಂ ವಿಪಕ್ಷಕಚರಾನ್ ಭೂಪಾನ್ ಕಪಾಶೇನ ಪಾಶಿತಾನ್ ನಾಗಪಾಶೇನ ಪಾಶಿತಾನ್ ನಿಯಂತ್ರ್ಯ ನಿರ್ಜಿತಾರಾತಿ ಸಂಧ್ಯಾಸ್ಥಾ ಸಿಂಹ ವಿಕ್ರಮಃ. ಇದಾದಮೇಲೆ ನಾಗ ದೇವತೆ ಬಂದು ನಾಗಪಾಶ ಮತ್ತು ಅರ್ಧಚಂದ್ರ ಆಯುಧವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೋದರು. ಈ ಕಡೆ ಫಿರ್ ಕ್ಯಾ था, ಆಮೇಲೇನು, बाण को पाते ही जय ने उसको वज्रकांड धनुष पर चढ़ाया और अष्टचंद्र आदि के रथ सहित भस्म कर दिया. ಅಷ್ಟಚಂದ್ರದಿಂದ ಎಲ್ಲ ರಥ ಆಗಿತ್ತ ಎಂತೆಲ್ಲರೂ ಸುಟ್ಟಾಗ್ದ. ये देख कुमार का अभिमान नष्ट हो गया. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಅರ್ಕಕೀರ್ತಿ ಕುಮಾರನಿಗೆ ನಾಶ ಆಯಿತು. ಏನು ಗರ್ವ ಎಲ್ಲ ನಾಶ. जिस तरह दांत और सूंड के कट जाने पर हाथी और हथियार छिन जाने पर यम निर्मल होता है, ಹೇಗೆ ಹಲ್ಲು ಮತ್ತು ಸೊಂಡ್ಲು ಕಟ್ಟಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಆನೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಲದೂ ಶಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಂಡಾಗ शस्त्रवे इल्दले युद्ध ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ರೀತಿ ಆದ. ग्रंथकार कहते हैं कि कर्म की चेष्टा बड़ी कष्टमय होती. ಕರ್ಮದ ಗತಿ ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಗೌರವ ತಂದುಕೊಡುತ್ತೋ, ಎಂಥ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿನೂ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಒಗೆದು ಬಿಡುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಭಾಳ ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ಇರ್ತಾ ಇರೋರನ್ನ ನೀಚ ಗತಿಗೆ ತಳ್ಳಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನೀಚನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ರಾಜನ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ಕರ್ಮ.
ನಾನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. देखो जो अर्क कीर्ति एक भारी गणमान्य पुरुष था उसी की आज यह हालत हुई. ಮೊದಲು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅರ್ಕ ಕೀರ್ತಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದ, ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮಗ ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಎಲ್ಲರ ಗೌರವ ಪಡ್ಕೋತಿದ್ದ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಸೋತ್ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ. ಸಚ್ ಮಾರ್ಗ ಕೋ ಚೋಡ್ಕರ್ जो अवधे रास्ते से जाते हैं वह अवश्य दुखी होता है. ಯಾರು ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಡ್ಡ ದಾರಿ ಹಿಡಿತಾರೆ ಅವರ ದುರ್ಗತಿ ಆಗತ್ತೆ. इसके बाद अस्त होते हुए सूरज के समान प्रभा रहित अर्क कीर्ति को जय ने रथ में बैठाकर आप स्वयं हाथी पर सवार हुआ. ಅವನನ್ನು ರಥದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಇವನು ಆನೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ. अर्क कीर्ति को सिवा जय ने उसके अनुयायी और विद्याधरों को भी नागपाश से बांध लिया. ಮಿಕ್ಕವ್ರು ಏನೇನಿದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಅರ್ಕ ಕೀರ್ತಿ ಕಡೆಯವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನೂ ವಿದ್ಯಾಧರನು ಸಹಿತ ನಾಗಪಾಶದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸ್ಬಿಟ್ಟ. इस प्रकार शत्रुओं पर विजय लाभ कर सिंह के समान पराक्रमी राजा जय बड़ा सुखी हुआ. ಈ ರೀತಿ ಶತ್ರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಗೆದ್ದು ಅವನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡೆದ.